آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال ساتھ میں کہو, نام بولو کون؟ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال, دونوں ساتھ میں پڑھنے والے, کلاس میٹ, ساتھ میں پڑھنا, ساتھ میں کھانا, ساتھ میں پینا. اس لیے کہ حضرت ابو ذر کا بھی کوئی خاندان نہیں ہے, حضرت بلال کا بھی مدینے میں کوئی خاندان نہیں, دونوں ساتھ میں رہتے. جھگڑا ہو گیا, ارے جھگڑا ہو گیا, انسان ہے انسان, جھگڑا تو ہوتا ہی ہے بھائی, برتن ہے تو ٹکرا کے رہیں گے. حضرت ابو ذر بھی لڑ پڑے, حضرت بلال بھی لڑ پڑے. لڑتے لڑتے حضرت ابو ذر کی زبان سے نکلا, یا ابن ام سودا, ایک کالی عورت کے بیٹے. چونکہ حضرت بلال کالے تھے, کلوٹے تھے, حبشی تھے, حضرت ابو ذر نے زور سے کہہ دیا, یا ابن ام سودا, کالی عورت کے بیٹے میرے ساتھ لڑتا ہے. حضرت بلال کو ایسی چوٹ لگی, سننا, حضرت بلال کو ایسی چوٹ لگی, وہیں سے روتے 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 سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بلال, اے بلال, اے بلال, یہ تیری آنکھوں میں آنسو کس بات کے, اور تو ایسا عجیب طریقے سے تو روتا ہے, کیا تکلیف ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول, ابو ذر ہے, ابو ذر جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, آج انہوں نے میری ماں کو گالی دی ہے. کہا کالی عورت کے بیٹے, اگر مجھے کالا کہا ہوتا یہ بلال برداشت کر لیتا, لیکن میری ماں کو کالی کہا, یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا, بلاؤ بلاؤ ابو ذر کو بلاؤ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اقلت ہکذا یا ابا ذر, اقلت ہکذا یا ابو ذر, تم نے ان کو یہ کہا کالی عورت کے بیٹے, یہ کہا؟ اب ہماری طرح ہوتا تو جھوٹ بولتا, ہماری تو عادت ہے, مار کے بھی نہیں مارا, پٹک کے بھی کہا میں نے نہیں پٹکا. میں تو اس کو دیکھا, پہلی مرتبہ دیکھا, یہ کون ہے؟ کمینہ جھوٹا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, اقلت ہکذا یا ابو ذر, تم نے ایسا کہا کالی عورت کے بیٹے کا؟ حضرت ابو ذر, اب تو حضرت ابو ذر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, گردن جھکا کر کہا, نام یا رسول اللہ کی کہا. او ہو, اتنا کہا کہ میں نے کہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے چہرہ لال لال ہو گیا. کیا فرمایا؟ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ. فرمایا, ابو ذر زمانے جاہلیت میں تم ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے, ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے, ایک دوسرے کو تانا دیتے تھے. محمد کے آنے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی بھی تمہارے اندر جہالت ہے. کیا فائدہ اسلام کا, کیا فائدہ میرے آنے کا؟ جو زمانے جاہلیت میں کرتے تھے وہ ابھی بھی کرتے ہو, نکل جاؤ. ہمارے نبی نے نکالا. کن کو نکالا؟ حضرت. کہاں جائیں گے ابو ذر؟ نبی کے دربار سے نکلے, کہاں جائیں گے؟ میرے دوستوں, لکھا ہے کہ گرم گرم زمین تپ رہی ہے, زمین تپ رہی ہے, عرب کی زمین تپ رہی گرم گرم. اور حضرت ابو ذر فرماتے, میرے رب کی قسم, میرے پاس صرف اتنی چادر تھی کہ میں نے ناک سے لے کے گھٹنا چھپایا تھا, باقی پورا بدن میرا کھلا تھا. یہ کہاں گئے؟ بازار میں گئے, اور بھرے بازار میں جا کے سو گئے, گرم گرم تپتی ہوئی زمین پر سو گئے. میرے پیاروں, آپ بتاؤ, اگر ہمارے پاس چپل نہ ہوئے کہ پاؤں میں, تو ہمارے تلوے جلتے نہیں جلتے؟ میں آپ کو 4 سال پہلے کی بات بتاؤں, میں وہاں مدینہ منورہ میں تھا, مدینہ اللہ سب کو وہاں لے پڑ جاوے. میں جب مسجد کے باہر نکلا تو چپل غائب. بھائی وہاں ہوتا ہے چپل غائب, اس لیے کبھی ادھر ادھر صفائی کرنے والے ادھر ادھر رکھ دیتے, کچھ ہو جاتا تو چپل غائب. تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اب مدینے کی مسجد سے نکل کر سامنے وہ چپل والے کی دکان, وہاں تک جاتے جاتے میرے یہ تلوے جو ہے ایسے لال ہوئے. اندازہ ہوا کہ تو اتنا چلا تو تیرے تلوے لال ہو گئے. ابو ذر تو اسی زمین پر لیٹ گئے تھے, ان کی پیٹھ کیسے لال ہوئی ہوگی. حضرت ابو ذر کی باری زمین پر لیٹ گئے. اب سارے صحابہ, ارے کوئی بھی اتنا کپڑا پہنا ہوا, جب لیٹے گا تو پیٹ جلے گا کہ نہیں جلے گا, پیٹھ جلے گی کہ نہیں جلے گی, پاؤں جلیں گے کہ نہیں جلیں گے, پن لیا. اب سارے صحابہ جمع ہو گئے, تم یہاں ابو ذر کھڑے ہو جاؤ, یہ کیا کرتے ہو؟ پیٹھ جل جائے گی, ارے پاؤں جل جائے گا, ارے ابو ذر اٹھو, یہ کیا کرتے ہو؟ ابو ذر نے کہا, اللہ کی قسم نہیں اٹھوں گا. آج پورا عرب یہ منظر دیکھے گا. ابو ذر کہتے میں نہیں اٹھوں گا. بلال مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. بلال آئیں گے اور اپنے پاؤں سے میرے گھال کو روندیں گے, تب جا کر میں سمجھوں گا کہ ابو ذر کی معافی ہو گئی ہے. کیا فرمایا؟ دیکھو یہ انسان کا حق انسان پر کتنا بڑا ہوتا ہے. بھائی ہوتا نہیں ہوتا. وہاں لوگوں نے حضرت بلال کو خبر دی, بلال چلو, ابو ذر مر جائیں گے, وہ بالکل سب جائیں گے, ان کی پیٹھ تو جل چکی ہے, ان کا پاؤں جل چکا ہے. اے بلال جلدی چلو. وہ قسم کھاتے کہ جب تک تم اپنا پاؤں ان کے گال پہ نہیں رکھو گے وہاں تک ان کی معافی نہیں ہوگی. اور بلال تو بلال تھے نا, بتاؤ نا, رحم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے رحم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بلال تو رحمت للعالمین کے قریب رہتے تھے نا. تو کیا وہ بلال کہتے, دوڑتے آتے اور کہتے کہ ارے ابو ذر کو کہو کہ ایسا نہ کرے, میں نے تو کب کا معاف کر دیا. ارے ابو ذر کو کہو اٹھ جائے, میں نے معاف کر دیا. بلال دوڑتے آئے اور سیدھے ابو ذر کے گال کو پکڑ لیا. کہا, ابو ذر میں نے معاف کر دیا, تو اٹھ جا. تو جلے گا تو بلال کو برداشت نہیں ہوگا.
تو کیا کہا ابو ذر نے کہا نہ بلال، میں نے تو قسم کھائی، میں نے قسم کھا لی ہے بلال یہ ہو کے رہے گا ورنہ ابو ذر اپنی جان دے دے گا۔ مجبوراً حضرت بلال آئے اور اپنا پاؤں حضرت ابو ذر کے گال پر روندا اور بلال نے زور سے چیخ ماری اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ذر اٹھے، بلال کو گلے لگایا اور کہا اب مجھے امید ہے میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اب مجھے امید ہے میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ذر کی پوری پیٹھ جلی ہوئی، پورے پاؤں جلے ہوئے، پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابو ذر فرماتے میں پیچھے مڑا تو آقا محمد رسول اللہ، سوچو ابو ذر کے دل پر کیا گزری ہوگی، کہا میرے نبی اب تو مجھے معاف کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں جب بلال نے معاف کر دیا تو بلال کے خدا نے بھی معاف کر دیا، جب ان دو نے معاف کیا تو میں کون ہوتا جو تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میرے پیاروں، یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوستوں، یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوستوں۔ اور آج ہم لوگ کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی گراؤ، کسی کو بھی پٹک ڈالو، کیا قیامت میں نبی یہ نہیں پوچھیں گے میرے دل میں اتنا رحم تھا، تیرے اندر رحم کا کوئی قطرہ ہی نہ تھا؟ میرے دوستوں، کیا ہمارے نبی کو بھائی اگر ہم ایک صحابی ہے حضرت زید بن سائنہ، کون نام یاد رکھنا، حضرت زید بن سائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں مدینے آیا، سننا حضرت زید بن سائنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، کون حضرت زید بن سائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے میں مدینے آیا، مجھے یہ دیکھنا تھا کہ محمد نبی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، نام ان کا محمد ہوگا، ان کی صورت ایسی ہوگی، ان کی شکل ایسی ہوگی، ان کے کپڑے ایسے ہوں گے۔ کہتے میں نے جو دیکھا مجھے اللہ کی قسم سب برابر لگا، نام بھی محمد ملا، شکل صورت بھی ماشاءاللہ ویسی ملی، کپڑے مبارک بھی ویسے ملے، لیکن تورات میں آخر میں لکھا تھا وہ نبی ایسا ہوگا جو مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا نکل جائے گا۔ بھائی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا، کہتے یہ مجھے حضرت زید بن سائنہ کہتے اس کا مجھے امتحان لینا تھا۔ حضرت زید بن سائنہ کیا کہتے، جان بوجھ کر، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں میرے نبی کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا میرے نبی، حضرت زید بن سائنہ کہتے میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ نبی ہے یا، حضرت زید بن سائنہ کہتے میں نے ایمان قبول نہیں کیا، دیکھنے آیا تھا کہ نبی ہے یا نہیں۔ حضرت زید کہتے میں جان بوجھ کر نبی کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا کہ محمد ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ایک سودا ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا میں آپ کو قرض دوں گا، اتنے درہم اور اتنے دینار میں آپ کو قرض دوں گا، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کر دینا، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد۔ میں آپ کا ساتھ میں فرمایا یہ کون سا سودا، لیکن ٹھیک ہے بھائی میں تو امین ہوں، امانت رکھتا ہوں، امانت سمجھ کے رکھ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سائنہ کے درہم اور دینار لیے اور زید بن سائنہ نے کہا تھا کتنے دن کے بعد آ کر لوں گا، 1 مہینہ۔ 3 دن کے بعد زید بن سائنہ گئے، سارے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، زید بن سائنہ گئے اور کہنے لگے اے محمد وہ میرے درہم دینار کہاں ہے، وہ میرے درہم دینار کہاں ہے، تم نے کہا تھا کہ میں 2 دن میں واپس کروں گا، اب 3 دن ہو گئے تم نے واپس نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے تعجب سے کہا زید تم تو امانت رکھ کر گئے تھے مہینے کے بعد آنے والے اور اتنا چلانے اور کہا نا تم سب لوگ ایسے ہو، تم سب لوگ ایسے ہو، میں نے کہا تھا 2 دن میں میرا قرض چکانا، 3 دن ہو گئے میرا قرض نہیں چکایا۔ ابھی تو زید بن سائنہ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، بھائی عمر تو وہیں قریب تھے۔ کہا اللہ کے رسول ایک بار کہہ دو ہاں گردن اڑا دوں گا، ایک بار کہہ دو ہاں، یہ نبی کے سامنے بولتے، یہ نبی کے سامنے بولتے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا یہ سامنے نہیں بولتا، یہ میرے نبوت کا امتحان لیتا ہے۔ فرمایا میرے سامنے نہیں بولتا، یہ میرے نبوت کا امتحان لیتا ہے۔ عمر جاؤ باہر لے جاؤ اور ان کے ساتھ میں سوال جواب کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، حضرت زید کوٹ کر روئے اور رو کر کہا عمر ایک نشانی ڈھونڈتا تھا وہ بھی مل چکی ہے، ایک نشانی ڈھونڈتا تھا وہ بھی مل چکی ہے۔ میرے پیاروں بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہوگا؟ اور آج وہ رحمت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے میرے دوستوں؟ ہم لوگ درندے کیوں بن گئے؟ کیا لوگوں کا مال جھلانا ہم کو اچھا لگتا؟ لوگوں کو مارنا پیٹنا ہم کو اچھا لگتا؟ ارے میرے پیاروں مارنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے اس کے سینے میں بھی محمد ہے، میرے سینے میں بھی محمد ہے، سبھی محمد کے صدقے ہیں نا، بولو نا سبھی محمد کے صدقے ہیں نا، لیں گے نہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارو مکہ مکرمہ ساتھ میں بولو مکہ مکرمہ، اور عصر کی نماز ہوئی، بولو مکہ مکرمہ اور عصر کی نماز ہوئی۔ ایک جوان
हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, जिनका नाम है हजरत लैस। बोलो क्या नाम है? ये लैस नाम हमारे यहाँ अहमदाबाद में नहीं होगा और शायद रखते भी नहीं होंगे, लेकिन नाम बहुत प्यारा है। नाम क्या है? छोटा सा नाम है मगर बहुत प्यारा है, लैस। ये मक्का मुकर्रमा में एक अल्लाह के वली है, जवान है, बिल्कुल हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है। बोलो नाम उनका क्या है? लैस। अच्छा, ये असर की नमाज पढ़ के, यानी मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह के पास असर की नमाज पढ़ के यूं बाहर निकले। आपको मालूम है एक पहाड़ी है जिसका नाम है सफा, एक पहाड़ी है जिसका नाम है मरवा। बोलो सफा और मरवा। एक मरवा के बिल्कुल सामने आज भी आप जाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको ले जाए, आज भी मरवा पहाड़ी के सामने एक छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है जबल अबी कुबैस। बोलो क्या नाम है? जबल अबी कुबैस। तो ये जो हजरत लैस है ना, ये असर की नमाज पढ़ ली इन्होंने। असर की नमाज के बाद ये निकले और निकलने के बाद ये मरवा पहाड़ी के पास गए। मरवा पहाड़ी से आगे बढ़े, जबल अबी कुबैस को देखा। अच्छा, वो जमाने में लोग बड़े मजबूत हुआ करते थे। सोचा कि चलो पहाड़ी पर चढ़ जाओ। अरे पहाड़ी पर चढ़ जाओ, हमको तो कहीं चलना आना जाना, सीढ़ी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल होता। वो हजरत लैस जवान है, जवान, 20-22 साल के जवान है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है। बस वो सीधे वो पहाड़ी पर चढ़ गए, जबल अबी कुबैस। बोलो जबल अबी कुबैस। अच्छा, वो पहाड़ी पर चढ़ गए तो क्या देखा मालूम इन्होंने? बस मुझे ये बताना। जैसे वो पहाड़ी पर गए तो देखा कि किबले की तरफ एक बूढ़े मियाँ बैठे हैं। ये किबला समझो, किबला, उसकी तरफ कौन बैठे? बूढ़े। ये पीछे से आए, यानी ये पीठ की तरफ से आए। इन्होंने देखा कि किबले की तरफ एक बूढ़े मियाँ बैठे, सर पर सफेद इमामा है, सफेद बाल है और कपड़ा पहने हुए हैं, और पीछे से ऐसा नूर नजर आता। ये समझ गए कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई बहुत बड़े वली बैठे हैं, कोई बहुत बड़े कुतुब बैठे। तो हजरत लैस धीरे धीरे आए। फरमाते मैंने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि इन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। इन्होंने साथ में बोलो ना, वो बुजुर्ग ने जो किबले की तरफ बैठे थे उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। वो तस्बीह आप लोग भी याद करोगे इंशाल्लाह। बोलो करेंगे ना, याद करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, ये हजरत लैस कहते मैं तो जवान था, मैंने बूढ़े मियाँ को देखा, सफेद इमामा और सफेद जुल्फे बाल और सफेद कपड़ा चादर ओढ़े हुए। उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। क्या तस्बीह पढ़ी मालूम? या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। बोलो सुभान अल्लाह। इस तस्बीह का नाम है मुसब्बिहाते सबआ। ये तस्बीह को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? मुसब्बिहाते सबआ। इसको याद कर लेना, वापस अभी मैं आपके पास पढ़वाऊंगा। अच्छा, ये हजरत लैस जो जवान है, उन्होंने बूढ़े मियाँ को देखा, ये तस्बीह पढ़ी, अभी जो मैंने पढ़ी ना वो तस्बीह पढ़ी। उसके बाद बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? अल्लाह अल्लाह, खाना नहीं खाया हूँ, अल्लाह भूख लगी, अल्लाह अल्लाह खाना नहीं खाया, मैं भूख लगी है। तो वो हजरत लैस कहते तस्बीह पढ़ी और कहते खाना नहीं खाया, मेरे को भूख लगी। लेकिन हजरत लैस कहते मेरे पैदा करने वाले परवरदिगार अल्लाह की कसम, इन्होंने सिर्फ इतना कहा मैंने खाना नहीं खाया, आसमान से अंगूर के खोशे आना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। कहते वो आसमान से अंगूर के खोशे आ रहे। कहा 2 खोशे आए, एक दाईं तरफ आया, एक बाईं तरफ आया। लेकिन वो हजरत लैस जवान जो थे ना, वो कहते अल्लाह की कसम वो अंगूर बागात के नहीं थे, वो अंगूर कोई बाजार के नहीं थे, वो अंगूर दुनिया के नहीं थे, इतने बड़े बड़े अंगूर थे। कहा एक पूरा खोशा इधर आया, एक खोशा इधर आया। हजरत लैस कहते मैं तो पीछे खड़ा था, मैंने देखा, फिर इन्होंने वही तस्बीह पढ़ी जो अभी मैंने पढ़ी ना, मुसब्बिहाते सबआ, वही तस्बीह पढ़ी। और फिर क्या कहा? अल्लाह ये कपड़ा पुराना हो गया, अल्लाह कुछ कपड़े का इंतजाम भी कर देना। वो हजरत लैस कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम, पैदा करने वाली की कसम, आसमान से एक तरफ दाईं तरफ चादर आ गई, एक बाईं तरफ चादर आ गई, और वो चादर ऐसी थी, आई थी पहाड़ पर, उसकी चमक मिल रही थी आसमानों पर। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत लैस कहने लगे अब तो ये बूढ़े मियाँ से मिलना चाहिए, भाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हजरत लैस कहते मेरे को तमन्ना क्यों थी मिलने की कि शायद कपड़ा तो नहीं देंगे मेरे को, क्योंकि चादर कितनी आई है? 2, एक ऊपर ओढ़ने की, एक नीचे की तरफ ओढ़ने की, तो ये चादर तो मेरे को नहीं देंगे, लेकिन एक आध अंगूर मिल जाएगा, क्योंकि अंगूर डायरेक्ट मालूम होता कि ये बाजार का नहीं है, ये जन्नत की मार्केट का अंगूर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत लैस कहते मैं यूं आगे आया, और आगे आकर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हजरत लैस कहते मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा तो मेरे उस्ताद थे। कौन उस्ताद? वही जिनका रजब में विसाल हुआ, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। बोलो सुभान अल्लाह।
यही जिनका रजब में इंतकाल हुआ, जिनका विसाल हुआ, बोलो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादिक के विसाल पर आपने देखा होगा हमारे यहाँ मिठास बनती है, हमारे यहाँ शीरीनी बनती है, हमारे यहाँ खीर बनती है। अरे मेरे प्यारो, ये इमाम जाफर सादिक है कौन? अब जैसे हजरत लेस कहते मैं आगे आया ना तो मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह और मेरे उस्ताद है, तो कहते मेरा दिल एकदम घबराने लगा। तो उस्ताद ने कहा क्यों आए हो यहाँ पर? भाई उस्ताद होते और अल्लाह के वली, कहा क्यों आए हो? तो कहा कि अंगूर दो ना, अंगूर एक दाना दे दो ना, बहुत बड़ा दाना है, एक दाना दे दो ना। तो कहा कि तुमने देखा ये? हाँ देखा मैंने, वो आसमान से आया। कहा किसने भेजा? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े रौब और दबदबे से पूछा किसने भेजा? हज़रत लेस कहते मैंने घबरा के कहा अल्लाह। बोलो किसने भेजा? आवाज से बोलो किसने भेजा? तो वो इमाम जाफर सादिक बूढ़े मियाँ क्या फरमाते मालूम? वो अल्लाह अकेला मेरा है कि तुम्हारा भी है? वो अल्लाह मेरा है कि तुम्हारा भी है? तो कहा कि अल्लाह तो सबका है। तो कहा मेरे से क्यों मांगने आए अंगूर? जिस अल्लाह से मैंने मांगा उसी अल्लाह से तुम भी मांग लो। बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे मांगने क्यों आ रहे हैं कि अंगूर दे दो? अभी अंगूर दूंगा तो कपड़ा मांगोगे? हाँ, मुझसे क्यों मांगने आ रहे हो? मैंने किससे मांगा? आवाज नहीं आ रही है, किससे मांगा? तो जिस अल्लाह से मैंने मांगा उसी अल्लाह से तुम भी मांग लो। तो कहा कैसे मांगो? कहा तुमने वो तस्बीह सुनी कि नहीं सुनी? कहाँ सुनी? कहा मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, यही मेरी जगह पे बैठ जाओ और वही तस्बीह पढ़ो और मांगो और फिर मुझे खबर करो मिल जाए तो। ये कहकर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक हाथ में अंगूर उठा लिए, एक हाथ में कपड़े उठा लिए और चले। और लेस कहते मैं बैठ गया उनकी जगह पर। अब मैंने भी वही तस्बीह पढ़ना शुरू की। चलो हम पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब तो मैंने आपको सुना दी है ना, पढ़ेंगे, चलो शुरू करें। हज़रत लेस कहते मैंने भी पढ़ना शुरू की। या रब या रब या रब, मैं बहुत आहिस्ता चल रहा हूँ, साथ में चलो। या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ये मुसब्बिहात सबा 7 तस्बीहात हो गई ना। अब हज़रत लेस कहते मैं भी बैठा था, मैंने भी दोनों हाथ उठाए, अल्लाह खाना दे देना, अल्लाह खाना। कहते मांगा मगर नहीं आया। अरे अंगूर नहीं आया, कोई और फ्रूट? तो हज़रत लेस कहते मैंने कहा अल्लाह तुझे मालूम है मेरे को भूख नहीं लगी है तो काय को खाना देगा? तुझे तो मालूम है मुझे भूख नहीं लगी है तो काय को खाने? लेकिन अल्लाह वो चादर दे देना, अल्लाह चादर, क्योंकि वो पहाड़ पर आई थी, उसकी चमक आसमानों पर नजर आती थी। अल्लाह वो चादर दे देना। हज़रत लेस कहते मैं मांगता गया, अल्लाह खाना दे दे, अल्लाह खाना दे दे। ये तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह खाना दे दे, तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह कपड़ा दे दे, ये तस्बीह पढ़ूं फिर खाना दे दे, फिर तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह चादर दे दे। कहते मगरिब की अजान हो गई मगर मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। कहते मैं पहाड़ से उतरा, मगरिब की नमाज बाद जमात अदा किया। मगरिब की नमाज के बाद मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक यानी जिनको मैंने देखा था मेरे उस्ताद को, वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे। कहते मैं भी चुपके उनके घर की तरफ गया और जब उनके घर के पास पहुंचा तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला और कहा अच्छा लेस आ गए, अंगूर मिला, कपड़े मिले? कहा यही तो बोलने के लिए आया, कुछ नहीं मिला। कहा तस्बीह पढ़ी थी? कहा जो आपने पढ़ी वही पढ़ी, उसी जगह पढ़ी और जिस तरह आपने मांगा उस तरह मांगा, लेकिन ना अंगूर आया ना। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा मांग और मांग अल्लाह से, मांग अल्लाह से और मांग। तो कहा लेकिन हजरत जो आपने किया वैसा ही मैंने किया, लेकिन मुझे अंगूर भी नहीं मिला और मुझे चादर भी नहीं मिली, मुझे कपड़ा भी नहीं मिला। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों हम उनके विसाल पर शीरीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं। काश कभी हमने सोचा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे पैदा करने वाले की कसम 40 साल हो गए मैंने सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कहा 40 साल हो गए मेरी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं हुई। कहा 40 साल हो गए मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और कहा 40 साल हो गए बस रोजाना याद करता हूँ तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा रहता हूँ। मेरे दोस्तों इमाम जाफर सादिक ने कहा लेस तू अकेला नहीं, उनका नाम लेस था ना। कहा बेटे लेस तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाले हर मर्द और हर औरत को कह दे ये दुआ में बहुत ताकत है, ये दुआ में बहुत पावर है, ये दुआ में बहुत कुदरत है, ये दुआ में बहुत ही ज्यादा असर है। लेकिन
لیکن پہلے دل کو صاف کر دو, دل کو صاف کر دو. گناہ نہیں ہونا چاہیے, بولو گناہ نہیں ہونا چاہیے, سنت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. اور پیارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں ہونا چاہیے. ارے میرے احمد آباد والوں, اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت رکھو. ابھی جو وہ بچہ, چھوٹا سا بچہ نعت پاک پڑھ رہا تھا, اس کا ایک ایک جملہ صحیح تھا, ایک ایک جملہ صحیح تھا. اگر محبت صحیح ہوتی ہے نا میرے پیاروں, رات کو نیند بعد میں آتی ہے, نبی پہلے خواب میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے پیاروں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ امام جعفر صادق کون تھے میرے پیاروں؟ ہم نے نام سنا نا, امام جعفر صادق کون تھے؟ ان کے ابا کی طرف جاؤ, امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کی طرف جاؤ, امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کی طرف جاؤ تو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی امام جعفر صادق شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق, کروں نا بات کروں, لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ یہ امام جعفر صادق اللہ کے ولی, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہے. بڑے بڑے پیران پیر ان کے شاگرد ہے. خواجہ غریب نواز ان کے شاگرد ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ان کا جھوپڑا تھا, بولو ان کا جھوپڑا تھا, بازو میں ایک اچھا بڑا مکان تھا. اچھا وہ بڑے مکان والا ایک دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, وہ بازو میں پڑوسی آئے اور کہنے لگے مجھے میرا مکان بیچنا ہے, آپ کو خریدنا ہے؟ میرا بڑا مکان ہے, میرا بڑا مکان میرے کو بیچنا ہے, آپ کو خریدنا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ میں تیرا مکان خریدوں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ مکان بیچنے خریدنے کے لیے جو چمڑے کا دستاویز ہوتا ہے وہ لے کر آ. وہ بازو والا گیا, چمڑے کا دستاویز لے کر آیا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھ کر دیا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا مکان میں نے خریدا, اس کے بدلے میں نے ان کو جنت عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ اچھا وہ جو پڑوسی تھا اس نے پڑھا, وہ پڑوسی بھی ایسے ہوتے تھے. آج میں اگر کسی کو لکھ کر دوں تو احمد آباد پلیٹ فارم اترنا بھاری کر دے رہے میرے کو. وہ پڑوسی بھی سمجھ گیا کہ ہاں بات بڑے پتے کی ہے. وہ پڑوسی نے گلے لگ گئی امام جعفر صادق کے کہ کتنا بڑا سودا ہو گیا, میں نے دنیا کا مکان دیا, تم نے آخرت کا مکان دے دیا. میں نے وہ مکان دیا جو فنا ہوگا, تم نے وہ مکان دیا جو کبھی فنا ہونے ہی والا نہیں ہے. اب امام جعفر صادق حج میں گئے, بولو کہاں گئے؟ اور آپ اگر ان کے حالات پڑھو گے نا, انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ 55. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حج کو گئے اور یہاں پڑوسی کا انتقال ہو گیا. اب پڑوسی کا انتقال ہو گیا, حالانکہ امام جعفر صادق کی فیملی کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں. اب جب وہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو سارے بچے ان کے جمع ہوئے, کہا کہ ابا نے یہ گھر بیچا, اس کا ثبوت کیا ہے, اور اگر بیچا تو اس کے بدلے میں کیا ملا. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ سارے پڑوسی کے بچے جمع ہو گئے اور کہنے لگے ابا نے آپ کو گھر بیچا تھا؟ کہاں بیچا تھا. کہا آپ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا وہ دستاویز لاؤ, دستاویز لاؤ. دستاویز لائے تو اس پر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا, میں نے اس کے بدلے میں. تو بچوں نے کہا کہ وہ جنت کیا, جنت کیا, یہ تو نہ نظر آنے والی کرنسی ہے, یہ کیسی کرنسی ہے, یہ جنت کیا, ہم کو کیا معلوم, ابا تو مرحوم ہو گئے. او امام جعفر صادق جن کا اللہ کے ساتھ اور پیارے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, کہا اللہ کی قسم جاؤ ابا کی قبر کے پاس جاؤ, جاؤ مرحوم ابا کی قبر کے پاس جاؤ. کہا وہ تو آپ حج میں گئے تب دفن کر دیا. کہا جاؤ قبر کے پاس جاؤ. سارے بچے قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر سے ابا کی آواز آئی, جاؤ امام جعفر صادق کے پاس گھر رہنے دو, انہوں نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے مجھے وہ قبر میں دے دیا ہے. اللہ نے مجھے وہ قبر میں جنت ہے, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کر جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو اتنے بڑے اللہ کے ولی, اگر ان کے حالات پر میں اور جاؤں گا تو آگے بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن مجھے اس وقت یہ بات کرنا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں, رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ, کتاب اٹھاؤ. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان, نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, میں کہتا ہوں وتر بھی, کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے. 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے
ہے لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو نہیں آواز سے بولو تو اے احمد آباد والوں 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا ایمان کمزور ہے. یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے, تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا, کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں, کتنے ہمارے بھائی ہیں, فجر نہیں, کوئی عشاء نہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کے ولی, جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے, وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کہی مانو, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے کہ جو فضول کام میں لگاؤ, فضول بیکار کام میں لگاؤ, نہ دنیا نہ آخرت, جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسرت دنیا والآخرت ذلک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں, فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے. ارے بولو اس کا ایمان بھی, ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں فضول, ارے ہے کہ نہیں فضول, کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں, فضول ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ, یوں بیٹھا ہے یوں دیکھے جا رہے ہیں, یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے, کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو بھائی؟ کوئی اچھل رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, کوئی اچھل رہی ہے, کوئی کود رہی ہے, کوئی ناچ رہی ہے, کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے, کسی کے آدھے کپڑے ہیں, کوئی ہنسی کر رہا ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے, اور ہم دیکھے جا رہے ہیں رات کو 11 بجے سے 12, 12 سے 1, 1 سے 2. میرے دوستو کوئی بولے نہ بولے, امام جعفر صادق کہتے یہ سو جاوے تو اچھا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان کمزور ہے, اس کا ایمان بہت کمزور ہے. میرے دوستو آج سے توبہ کرو, فضول کام نہیں کریں گے. کتنی باتیں ہو گئی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے, 2. اور تیسری بات کیا کہی معلوم ہے؟ اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے, احمد آباد میں میرے ابا, اور مسجد بنائی تھے میرے ابا نے, اور میرے دادا, ارے یہاں کا جو پورا علاقے میں دیکھو حافظ نظر آتے, قاری نظر آتے, عالم نظر آتے, جتنے نظر آتے نا وہ سب میرے دادا, وہ میرے پردادا, وہ میرے شکر دادا, وہ میرے ابا. تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, تیرے تو جیب میں مسواک بھی نہیں ہے, تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نہیں کہتا, امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا, اور بے شک ہوں گے ابا بہت اچھے ہوں گے, دادا بہت اچھے ہوں گے, شکر دادا پردادا بہت اچھے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا. پیدرم سلطان بود میرے ابا بڑے بادشاہ تھے, تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ, نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیارو, میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیارو, ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی, یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات سبا میں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبا پڑھتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا, مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے, نبی سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ حافظ قرآن کو دیکھو, قاری قرآن کو دیکھو, عالم قرآن کو دیکھو, آپ دیکھ رہے ہو نا وہ باہر نکلا, باہر بہت لمبی چوڑی کار کھڑی ہے, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں, ارے ہاں بولو نا, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں,
उसको इससे मतलब है कि इसका टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उसको इससे मतलब है कि इसमें पेट्रोल है कि डीजल है कि इलेक्ट्रिक है कि गैस है, इससे मतलब है। उसको इससे मतलब है कि इसका मशीन में ऑयलिंग है या नहीं है, उसको इससे मतलब है कि इसका गियर बॉक्स बराबर है या नहीं है। अल्लाह कहता है ये वो हुकूमत वाला है जो बैठा रहेगा, उठेगा, आएगा, जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सीने में मोहब्बत है तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो पूरा मजमा अगर साथ में बोले इंशाल्लाह हमें ये दुआ बहुत काम आएगी। लेकिन आज से इरादा करो मुस्तफा का दामन, आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। और इज्जत ही इज्जत है, हमारे नबी की आजमत में इज्जत ही। आपको मालूम है कुरान पाक में एक आयत करीमा है, सुनो प्यारे नबी की मोहब्बत, बोलो सल्लल्लाहु। 26वें पारे में आयत आई है आज भी कुरान करीम में सूरह हुजुरात में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपनी आवाज नीचे, मोहम्मद की आवाज ऊपर, बोलो सुभान अल्लाह। अपनी आवाज है और प्यारे नबी की आवाज यही होना चाहिए भाई। बेटे की आवाज, अब्बा की आवाज, गुलाम की आवाज, आका की आवाज, शागिर्द की आवाज, उस्ताद की आवाज। इसीलिए आपने देखा होगा जो शागिर्द होगा, अभी जैसे मैंने वो बच्चे को देखा, बहुत प्यारा बच्चा, जिसने क्या पढ़ा, आपको कोट बहुत अच्छा पहनाया, ये किसने पहनाया? वहाँ हबीब साहब, ये इनको इमरान भाई ने सबको दुल्हा बना दिया। कोट नया आया है, बीवी नहीं मत करना। क्योंकि मौलाना को मैं देख रहा हूँ ऐसे, पहले इतने नहीं चमकते थे, कोट के बाद बहुत चमकने लगे। तो कुरान पाक में 26वें पारे में आयत आई है, कौन से पारे में? अपनी आवाज। हाँ, तो मैं कह रहा था अभी वो बच्चे को हमने देखा जो नात पढ़ने वाला था, मौलाना हबीब साहब के पास आए, मोहतमीम साहब के पास आए, बहुत धीरे धीरे उन्होंने बात की। मौलाना हबीब साहब ने थोड़ा बुलंद आवाज में बात की। वो बच्चे ने क्या कहा, मैं बाजू में था, मैं नहीं सुना, लेकिन मौलाना हबीब साहब ने क्या कहा वो मैंने सुना। तो फौरन समझ में आया कि शागिर्द की आवाज और उस्ताद की आवाज। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजारी बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अपनी आवाज़ नीचे होगी। ए सहाबा, मदीना वाले, मक्का वाले, तुम्हारी आवाज़ है और मेरे मुस्तफ़ा की आवाज़ बुलंद होगी, बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। और अल्लाह ने फरमाया सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर किया, ए सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर किया, फरमाया अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बुखारी शरीफ में उन्वान कायम किया है, खौफुल मोमिन अन युहबत अमलुहु। एक मोमिन को डरते रहना चाहिए कि कहीं उसकी आवाज़ नबी की आवाज़ के ऊपर ना हो, वरना उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। अब सुनना, ये आयत करीमा कौन से पारे में? सूरह हुजुरात में। कौन सा पारा? अब क्या हुआ मालूम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक 5 वक्त की नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हमारे नबी देख रहे एक सहाबी नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। उनका नाम है हजरत साबित। बोलो क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या नाम है? हजरत साबित उनका नाम है। वो नमाज में नहीं आ रहे, ना फजर में, ना दोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ना इशा में। पहली 5 नमाज हो गई, दूसरी 5 नमाज हो गई, तीसरे दिन की 5 नमाज हो गई। चौथे दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, अरे क्या बात है, वो जगह खाली की खाली नजर आती है, वहाँ साबित आते थे और नमाज पढ़ते थे और मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, वो आखिर नमाज में नजर क्यों नहीं आते? कौन नजर नहीं आ रहे? बोलो हजरत, आवाज से बोलो हजरत। अच्छा, वहाँ एक और सहाबी बैठे थे जिनका नाम है हजरत साद। बोलो क्या नाम है? हमारे नबी ने कहा साद इधर आओ, तुम्हारे तो वो दोस्त थे हजरत साबित, अक्सर तुम लोग आपस में बातें करते रहते हो, हाँ, तो वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो हजरत साद ने कहा मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी फिक्र में हूँ कि 3 दिन हो गए वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, कुछ करके बाहर भी ज्यादा नजर नहीं आते। तो हमारे नबी ने फरमाया साद जाओ, जाके मालूम करो, जाके मालूम करो, भले उनका मकान दूर है लेकिन मालूम करो कि वो मस्जिद में क्यों नहीं आते। काश हम भी मस्जिद उमर बनाए हैं, ये सिफत हमारे अंदर भी आ जाए कि महल्ले का कोई जवान अगर आपको 4 दिन नज़र आए, फिर न नज़र आए, तो हमारा दिल तड़पने लगे कि वो जवान क्यों नहीं आता नमाज़ पढ़ने के लिए। इतने दिन तक वो आता था, अब नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आता? हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब तुम इनको चाय पिलाओगे और मसला खड़ा करेगा भाई। ये काम करना, कोट मेरे को दे देना भाई। हाँ, मैं भी तो अच्छा बन के जाऊँ ना मेरी बीवी के सामने। लियाकत भाई, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ,
सही पर मैं कम से कम ये मेरे को दे दे, मैं मेरी बीवी को बोलूँ मैं भी दूल्हा बन के आया। मेरी बीवी बहुत गुस्से में रहती है आपकी। मौलाना महबूब आपका मामला? मौलाना हबीब को नहीं पूछता मैं, वो तो पठान है भाई माशाअल्लाह। तो मेरे पास एक तावीज़ लेने के लिए, मैं तावीज़ बहुत देता हूँ। हाँ, मेरी तावीज़ बहुत मशहूर है। अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, ये पूरा मजमा एक साथ में बनाना शुरू करे, मैं तुमसे जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि 30 साल से मैं बना रहा हूँ इतना फटाफट फटाफट फटाफट। तो एक मतलब एक जवान, मौलाना हबीब साहब, मौलाना महबूब साहब, एक जवान मेरे पास आया और मेरे को आकर कहता इतना रोए। मैंने कहा भाई रोना बनकर बहुत लंबी लाइन है, क्या हुआ क्या? कारी साहब। अरे मैंने कहा क्या हुआ? कारी साहब करके क्यों रोता? मेरी बीवी भाग गई। मौलाना सुनना बराबर, क्या बोला? मेरी बीवी भाग गई। और फिर रोते रोते कहता है कारी साहब आपको क्या बताऊं, 3 महीने हो गए मेरी बीवी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहा कि कोई ऐसी तावीज़ दो ना कि वो आ जावे। आती नहीं, बोलो आती, आवाज से बोलो आती। का कोई तावीज़ दो ना मौलाना, मैं वो आती नहीं। मैंने भी रोने की शक्ल बनाई, मैंने कहा मेरी 30 साल हो गए जाती नहीं, तेरी 3 महीने में आती नहीं तो कम बखत रोता है, ये 30 साल से जाती नहीं। मैं तेरे को तावीज़ दूं या तेरे से तावीज़ लूं? आपके पास होवे तो दे देना मेरे को। देखो ये जो है ना, ये अभी तक चुपचाप सुनते थे, जहाँ बीवी का नाम लिया मोबाइल यूं करके रख दिया। हाँ, तो तेरी बीवी को सुनाएगा मेरी बातें, सब मेरे घर की बातें। पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। तो वो हमारे नबी ने हजरत साद को बुलाया, जाओ। वो साबित मस्जिद में नहीं आ रहे, ना फजर में, ना जोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ईशा में, 3 दिन हो गए वो हजरत साबित नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। भाई वाकया याद है ना आप लोगों को? तो जाओ बुलाओ, मालूम करो क्यों नहीं आते। अब हजरत साद, बोलो साथ में बोलो, कौन? हजरत साद। किन के घर पे जा रहे हैं? हजरत साबित के घर पे गए और जाकर कहा ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज से सल्लल्लाहु, नहीं दरूद पढ़ने में आप लोग बहुत कमजोर हैं। हमारे सूरत में इतनी कमजोरी नहीं है जितनी मैं अहमदाबाद में देख रहा हूँ। प्यार से बोलो सल्लल्लाहु। वो बच्चा जब नाते पाक पढ़ रहा था पूरा मजमा झूम जाना चाहिए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत साद को कहा जाओ साबित के घर पे जाओ। ये साबित के घर पर गए और हजरत साबित को जाकर कहा नबी ने भेजा है सल्लल्लाहु, और पूछ रहे कि 3 दिन से आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आ रहे, आज चौथा दिन है। तो वो हजरत साबित इतना रोए, मेरे नबी ने भेजा, मतलब इतने बड़े मजमे में मेरे नबी को मैं याद हूँ, मेरे नबी मेरे को याद करते हैं। तो हजरत साद ने रोते रोते कहा वो तो हर उम्मती को याद करते हैं, तुम्हारी बातें हर उम्मती को याद करते हैं, 3 दिन हो गए तुम नमाज पढ़ने नहीं आए। वो हजरत साबित ने क्या जवाब दिया, सुनना अहमदाबाद वालों, वो हजरत साबित ने क्या जवाब दिया? उनको कहो मैं नहीं आ सकता, उनको कहो मैं नहीं आ सकता, मैं वहां पे उनके सामने मैं नहीं आ सकता। तो हजरत साद ने कहा क्या वजह क्या है? आप क्यों नहीं आओगे, क्यों मस्जिद में नहीं आओगे, अल्लाह के रसूल बुला रहे। कहा असल में कुदरती तौर पर मेरी आवाज बहुत ऊंची है। बोलो कुदरती तौर पर मेरी आवाज बहुत, किसी किसी की आवाज होती है वो आहिस्ता भी बोलेगा तो अपने को लगता है कि अहमदाबाद में लड़ने झगड़ने के लिए आया है, हालांकि वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। तो कहते हैं मेरी हजरत साबित ने कुदरती तौर पर मेरी आवाज बहुत ऊंची है। अब मैं मेरे नबी के पास आया और मेरे नबी ने कुछ कहा और मैंने कुछ कहा और मेरी आवाज ऊपर हो गई, कहीं अल्लाह मेरा ईमान तो नहीं छीन लेता, मैं घर में नमाज पढ़ लूंगा। और कहा साल 3 दिन हो गए सही माने में पेट भरकर खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, बाहर कमाने का भी जी नहीं चाहता, बस डर लगता रहता है कि अगर मेरी आवाज नबी की आवाज के ऊपर हो गई तो मेरा ईमान चला जाएगा, मेरे नबी मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे नबी को कहो यही मर जाऊंगा, मगर अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। मेरे दोस्तों हजरत साद रोते रोते आए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ युबकी का, या साद रोते रोते क्यों आए, वो बीमार है? कब बीमार नहीं है, मामला उससे भी ज्यादा गंभीर हो गया है। मामला ये कि कुदरती तौर पर उनकी आवाज ऊंची है और कुरान करीम में आया कि जिसने अपनी आवाज को नबी की आवाज के ऊपर किया उसका ईमान खत्म होगा, उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वो वहां डर रहे हैं कि मेरी आवाज ऊपर हो गई तो मेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा। अरे कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों हमारे आका पर, अल्लाह की कसम ऐसा मोहब्बत करने वाला किसी को नहीं मिला होगा। फरमाया साद लाओ तुम्हारा हाथ लाओ, हाथ पकड़े, चलो हम साबित के घर पे जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो लंबा सफर करके साबित के घर पर गए और जाके दरवाजा खटखटाया और हजरत साद ने कहा अल्लाह के रसूल आए। ओ हजरत साबित झाड़े मार के रोने लगे, मेरे नबी आप तकलीफ उठाकर मेरे घर पर आए। हमारे नबी ने फरमाया बताने के लिए आया हूँ, कुदरती तौर पर तेरी आवाज ऊपर है, आवाज ऊंची हो जाए घबराने की बात नहीं है, मेरे आने में देर हुई उससे पहले अल्लाह ने तेरे जन्नत का फैसला कर दिया है। दोस्तों
امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.